जेना गुणोने वर्णवा श्रुत सागरो छापडे गंभीरताने मापवा सहु सागरो छापडे जेनी धवलता आगळे क्षीरसागरो झांखा पडे शंखेश्वरा प्रभु जेना गुणोने वर्णवा श्रुत सागरो छापडे गंभीरताने मापवा सहु सागरो छापडे जेनी धवलता आगळे क्षीरसागरो झांखा पडे शंखेश्वरा प्रभु जेना गुणोने वर्णवा श्रुत सागरो छापडे गंभीरताने मापवा सहु सागरो छापडे जेनी धवलता आगळे क्षीरसागरो झांखा पडे शंखेश्वरा प्रभु त्रैलोक्यनाथाय धातिकर्म विनाशनाय अष्टमहाप्रातिहार्य संहिताय चतुर्विंशत्यतिशय संयुक्ताय अनंत दर्शन संयुक्ताय दश विशेष संयुक्ताय देवादिदेवाय धर्मचक्राधीश्वराय सद्धर्मोपदेशनकराय चमर वैरोचन अच्युतेन्द्र प्रमति इंद्र शतेन मेरुगिरि शिखर शिखरी भूत पावनशिलातलेन गंधोदक परिभ्रावय स्वाहा। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते रक्षिणाश शेषदोष कल्मषाय दिव्य तेजो मुहूर्ते नमः। श्री आदिनाथाय आदि देवदंकराय सर्व शांतिकराय सर्व पापनाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व प्रथम शांतिदार कळशधारस्य दर्याप्पा शेरवाळ नामधेयदार कळश नामधेयस्य मेघराज सावंतनवर तेजस सावंतनवर नामधेयस्य अस्य सह कुटुंब सह परिवारस्य जयपाल सावंतनवर अनिता सावंतनवर समता सावंतनवर वंदना सावंतनवर सौजन्य सावंतनवर मेघराज सावंतनवर तेजस सावंतनवर अहिंसा किरण आदनवर विजयलक्ष्मी गोळगोंड शांता शेरवाळ
ಅಶ್ಯ ಸರ್ವ ಶ್ರಾವಕ ಶ್ರಾವಿಕಿಯರು ಸರ್ವ ಶ್ರಾವಕ ಶ್ರಾವಿಕಿಯರು ಹಾಗೂ ಶಿಖರಜಿ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಸರ್ವ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕುಟುಂಬ ಸಹ ಪರಿವಾರ ಸರ್ವ ಶಾಂತಿಂ ಕುರು ಕುರು ಸ್ವಾಹ संतुष्ट उनको कर दो समता कमावत अवसर टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय में आओ जागे नहीं कसाए नई वेदना सतावे तुमसे लो लगी हो दुर्ध्यान को बगाओ आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारो अरिहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाओ धर्मात्म निकट हो चर्चा धर्म सुनावे वह सावधान रखे गाफिल न होने पानो जीने की हो न वांछा मरने की हो न इच्छा परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाओ भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमरन मैं राज्य संपदाया पद इंद्र का न चाहूं रत्नत्रया का पालन हो अंत जेना गुणों ने वर्णवा श्रुत सागरो पड़े गंभीरता ने मापवा सहु सागरो पड़े जेनी धवलता आगळे क्षीर सागरो झांखा पड़े शंखेश्वरा प्रभु जेना गुणों
वर्णवा श्रुतसागरो छापडे गंभीरताने मापवा सहु सागरो छापडे जेनी धवलता आगळे क्षीरसागरो झांखा पडे शंखेश्वरा प्रभु जेना गुणोने वर्णवा श्रुतसागरो छापडे गंभीरताने मापवा सहु सागरो छापडे जेनी धवलता आगळे क्षीरसागरो झांखा पडे शंखेश्वरा प्रभु जेना गुणोने वर्णवा श्रुतसागरो छापडे गंभीरताने मापवा सहु सागरो छापडे जेनी धवलता शांतिनाथ भगवान की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की घोर तपस्वी परम पूज्य 108 भूतबली मुनि महाराज की मुनि संघ की ಮೊದಲಿಗೆ ಭೂತಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರು ನಿನ್ನೆ ಸಮಾಧಿಸ್ಥರಾದರು 2:30 ಟೈಮ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವರಿಗೆ ಪುಣ್ಯಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಅವ್ರ ಬಟ್ಟಲ್ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾ ಯಾವಾಗ ಭಾಷಣ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೌಕಿ ಭಾಷೆದಾಗ 194ರಾಗ ಚಾತುರ್ಮಾಸಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ತೀರ್ದಾಗ ವಿಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಬರುತ್ತನೆ ಒಂದು 4 ದಿವಸ ದರೂರ್ ಗ್ರಾಮದಾಗ ನಿಂತಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನಿಂತಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ದರೂರ್ ಗ್ರಾಮದ ಪುಣ್ಯ ಉದಯದಿಂದ ವಿಹಾರಿನ ಆಗೋದು 5 ದಿವಸ ಇತ್ತು. ಹೊಳಿ ಬಂದು ಸುತ್ತ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೊಳಿ ಸುತ್ತ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ತೀರ್ದಾಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಹಾರ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹೊಳೆಯಾಗ ನೀರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ತೀರ್ದಾಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಭಾವ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೂ ದರೂರ್ ಪುಣ್ಯ ಉದಯದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ದರೂರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 4.5 ತಿಂಗಳು ದರೂರ್ ಊರಾಗಿ ಲಾಭ ಸಿಕ್ತು. ಆದನು ಅದನ್ನು ಅವರು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಗಿಸಿ ಮರಳಿ ಹೋಗಲ್ದ ಮತ್ತು ತೆರದಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನವಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ದಾಗ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು 7ನೇ 8ನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿದ್ದೆವು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರವಚನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಹೋಗಿ 8 ದಿವಸನಾಗಂತ ಅವ್ರ ಸಂಪರ್ಕದಾಗ ಹಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೋತ ಮಹಾರಾಜ ಜೋಡಿ ದಿನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ದರ್ಶನ, ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ, ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ, ಸಮ್ಯಕ್ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಬದ್ಧರು ಹೊಸಾದ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೊಂಟಿವಿ. ಹಂಗೆ 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಹೋಯ್ತಿರ ತೆರದಾದಾಗ. ಮತ್ತು 3-4 ಮಂದಿ ದೀಕ್ಷಾನೂ ಆಯಿತು ತೆರದಾದಾಗ. ಲಬ್ಧಿ ಸಾಗರ, ಮೌನ ಸಾಗರ, ಮುನಿ ಸಾಗರ ತೆಗಿಸಿ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಮಾಡ್ಕೋತ್ರಿ. ಅವ್ರು ಮತ್ತು 2007ರಾಗ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಕೊಪ್ಪಕ್ಕೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ತಂದಿದ್ರು. ಅವಾಗೂ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕಿಬಾರ. ಅವಾಗೂ ಒಂದು ಭೇಟಿಗಿರು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 2019ರಾಗೂ ಈ ತೆರದಾದಾಗ 4-5 ದಿವಸ ನಿಂತು ಹೋಗಿರಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹರಿಗೇರಿ ಒಂದು 4 ದಿವಸ ನಿಂತು ಹೋಗಿರಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಗಾಡಿ ಕೊಪ್ಪು ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಆಗೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿತಾ ಪೈಕಿ 3 ಸಲ ವಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆಗೈತಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು 2 ಸಲ ವಿಹಾರ ಆಗೈತಿ. 5 ಸಲ ತೆರದಾಕ ವಿಹಾರ ಆಗೈತಿ ಅವ್ರದ. ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಕಾಡಿನ್ಯಾಗ ವಿಹಾರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ವಿಹಾರ ಆಗೋ ಸಮಯದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಕಾಡಿನ್ಯಾಗ ಹೋಗೋದ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಶ್ರಾವಕರದು ಹಿಂದಿದ್ರು ಮಹಾರಾಜರು ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಹೋಗೋದ್ನಾಗ ಅವ್ರು ಹೋಗೋ ಸಮಯದಾಗ ಒಂದು ಹುಲಿ ಆ ಹಾದಿ ಮ್ಯಾಗ ರಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ ಅಡ್ಡ ಬಂತದ್ರಿ ಅಂತ. ಶ್ರಾವಕರೆಲ್ಲ ಹುಲಿ ಬತ್ತ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದ್ಸರ ಮಹಾರಾಜರು ಏನು ಮಾಡ್ರು, 7 ಭಯದಿಂದ ಮುಕ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಹುಲಿ ಬಂದ್ರು ಅಂದಂಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರತ್ತ ನಮೋಕಾರ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಾಕತ್ತಿರತ್ರಿ. ನಮೋಕಾರ ಮಂತ್ರ ಹೇಳೋದು ನೋಡಿ ಹುಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, 2 ಕೈಯನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಶರಣ ನಿಗ್ರಹಣ, ಇದು ಭವ್ಯ ಜೀವ ಐತೆ ಅನ್ನೋದು ಇವ್ರು ಹೊರತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ. ಅವಾಗನೇ ಏನು ಮಾಡ್ರು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ಇದು ಹುಲಿ ಪರಿಯಾದಾಗಿದ್ರು ಇರಲಿ,
ಆದ್ರೆ ಮಾವೀರ ತೀರ್ಥಂಕರ್ ಹತ್ತು ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹುಲಿ ಪರಿಯಾದಾಗಿತ್ತು. ಉಪದೇಶ ಕೇಳಿಸಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯಾರು. ಅದರಂತೆ ನೀನು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಆಕೈತಿ. 10 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲೇ ಉಪದೇಶ ಹೇಳಿರತ್ತ, ಅಲ್ಲೇ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಕುಯ್ತತ್ತ, ಒಟ್ಟೆ ಎಳ್ಳಿಲ್ಲತ್ತದ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಹಿಂದಿಗಡೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಮಹಾರಾಜ ವಿಹಾರ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಹಿಂದಿಗಡೆ ಶ್ರಾವಕರು ಒಂದು 7-8 ಮಂದಿ ಬಂದು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಕಲ್ಲು ಮ್ಯಾಗೆ ಕೂತಿದ್ರೆ ಆ ಕಲ್ಲು ಬಿಟ್ಟು ಅಳಗಾಡಿದ್ವಿ. 2-3 ದಿವಸ ನೋಡಿದ್ರು ಆ ಕಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅಳಗಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಆಹಾರ ಪಾಣಿ ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವ್ರ ಮೈಮೇದಿಂದ ಅದು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಆಯಿತು ಹುಲಿ. ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಘೋರ ತಪಸ್ವಿ ಇವ್ರೆ. ಇವ್ರು ಹುಲಿ ಸಹಿತ ಇವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಿರ್ತ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಅಷ್ಟ ಇವ್ರದ್ದು ಇದನ್ನೈತಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಊರಾಗ ಏನೈತ್ರಿ, ದಿನ ಅವ್ರ ಪ್ರವಚನ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಆದ ರೀತಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತಿರತ್ತೆ. ಮಂಗ್ಯ ಬಂದು ಕುಂತಿರ್ತೈತಿ. ಪ್ರವಚನ ಮುಗಿದ ನಂತರನೇ ಎದ್ದು ಹೋಗಿರ್ತೈತಿ. ಇದು 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಡೈಲಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತಿ. ಇವ್ರ ಪ್ರವಚನ ಮಹಿಮಾನ ಆಯ್ತು, ಇವ್ರ ತಪಸ್ಸು ಮಹಿಮಾನ ಆಯ್ತು. ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಘಟಿಸ್ಕೊತ ಬಂದಾವ. ಕೇರಳ ಊರಾಗ್ರಿ ಪೈಲ ಬಂದಾಗ್ರಿ 24 ತಾಸು ಖಡ್ಗಾಸನದಾಗ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ಯಾರ 2 ಸಲ. ಹಿಂದಿಗಡೆ 94ರಾಗ ಬಂದಾಗ 12 ತಾಸು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ 2 ಸಲ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಅವರು ಮಹಿಮಾದವ್ರಿ. ಇಂಥ ತಪಸ್ವಿಗಳು ಈಗ ಹುಲಿಗಳು ಸಿಗೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಳ ಅನ್ಸತ್ರಿ. ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಸಿ ಸಂಘದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ದೀಕ್ಷೆ ಆಗಿ 2 ವರ್ಷನಾಗ ರೀ ಫಸ್ಟ್ ಭೂತಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ರ, ಯೋಗ ಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜ್ರ ಮತ್ತು ನೇಮ್ ಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜ್ರ, ಸಮಯ ಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜ್, ಇವ್ರು 4 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಇವ್ರಿಗೆ ಅವಾಗ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರದಾಗ ಇದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಯಾಗ ಗಂಟೆಗತೆ ಆಗಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅವಾಗ ಆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ 1 ವರ್ಷ ತನಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀಕ್ಷಾ ಲೇಟ್ ಆಗೋಣ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡಿರು. 3 ಮಂದಿ ದೀಕ್ಷಾ ಆಗಿತ್ತು. ಚುಲ್ಲಕ್ ದೀಕ್ಷಾ ಆಚಾರ್ಸಿ ಕಡೆನೇ ಆಗಿತ್ತು. ಅವ್ರ ಸಂಘದಾಗ 3-4 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವ್ರ ಕಡೆನೇ ಕಲ್ತಿದ್ರು. ಹಿಂದಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ, ಪ್ರಾಕೃತ ಅವ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ 5ನೇತೆ ಆಗಿದೆ. 5ನೇತೆ ಆದ್ರೂ 3-4 ಭಾಷೆದಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರವಚನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಇಂಥ ತಪಸ್ವಿ ಮಹಿಮೆ ನೋಡ್ರ, ಯಾರಿಗೆ ಕಲಿತಂದ್ರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ತಪಸ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಇಷ್ಟ ಇದನ್ನಾಗಿದೆ. 1-2 ಮಾತು ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಸಾವಂತವ್ರವರು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಮಾತಾಡೋರಿದ್ರೆ ತಯಾರಾಗಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಯಾಜ್ಗಳು 1-2 ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈ ಜೈ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೆರೆದಾವತ್ತು ಬಂದು ಇದಾಗಕ್ಕ ಈ ಮಹಾರಾಜರು ನಾನು 1-2 ನಿಮಿಷದ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ನಮ್ಮ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಭಾಳ ಇದರಿಂದ ಸಮಾಧಾನ, ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನಿ ಇದ್ದರು. ಅವರಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತೀವಿ ಅವಾಗ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೆಗಳು ಬಂದ್ರಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಆನಂದ ಆಗೋದು. ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೈತೇನೋ ಅಂತ ಅದ ನಮಗೆ ಭಾವನೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತು ನಾವು ಅವಾಗ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿನಿ ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಸಣ್ಣವಿದ್ದ. ನಾವು ತಿಂದು ಭಗವಂತನ ಇವ್ರು ಬಿಡಾಗ ಭಗವಂತಂತೂ ಏನೇನು ದೀಕ್ಷಾ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅಂತ ಗುರುಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರಕ್ಕ ಭಾಳ ನಮ್ಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ ಆಗಲಿ, ಇಂಥ ಭೂತಬಲಿ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಗುರುಗಳು ನಮಗಿನ್ನು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಉಪಕಾರಿ ಆದಂಥ ಗುರುಗಳ. ಇಂಥ ಗುರುಗಳು ನಮಗಿನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. भगवान की पंच परमेश्वरी भगवान की सब शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज के परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री नियम सागर जी महामुनि राज के परम पूज्य घोर तपस्वी भूतबली मुनि महाराज के ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈ ಜೈರ. ನಾವು ಭೂತಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಾವಿನ್ನ ಸಣ್ಣವ್ರಿದ್ದಾಗಿಂದ ಹಿಡ್ದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿವ್ರು ಅವ್ರ ಮಹಾರಾಜರ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆ ನಾವು ಅಷ್ಟಕ್ಕ ಮುಂಜಾನೆ ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋತ್ನ್ಯಾಗ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕಲಿಸಿದ್ದನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಪದ್ಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾವೆ. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಶುರು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಆಹಾರ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಇವ್ರು ಕಲಿಸಿದವ್ರು. ಇವ್ರು ಶುರುವಾತಿಗೆ ಇವ್ರ ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲರ ಸಂಗಾಟ ನಾವು ಆಹಾರ ಕೊಡ್ದ, ಅಷ್ಟಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಗದಿ ಮನ್ಯಾನವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ರ ಮಹಾರಾಜರು ಇವರ ಪರಿವಾರದ ಜೊತೆ ಇದ್ರ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದಂಥವ್ರವರ. ಮುಂದೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಂದ ನಾವು ಭಾಳ ಜ್ಞಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಗುರು ಅವರ ಶ್ರದ್ಧಾ ಗುರು. ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಅಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಭಗವಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುರು ಅವರ. ಅಥವಾ ನೀನು ಫೋನ್ ಕೇಳೋರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೊಂದು ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗ ಶುರುವಾತಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದವ್ರಂದ್ರೆ ಭೂತಬಲಿ ಮಹಾರಾಜನ. ಅವ್ರ ತಪಸ್ಸರ, ಅವ್ರ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಚಲೋ ಅಂತದ, ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಕಲ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಿತ್ತು.
ಈ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಗಳ ದುಃಖ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಗಲಿದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ದುಃಖ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಹಿಂದಿಂದ ನಾವು ಇವರೊಬ್ಬರನ್ನ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಲ್ಯಾಣ ಅವ್ರ ಚಲೋ ನಡೆದೈತಿ, ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗ ಚಲೋ ನಡೆದೈತಿ. ಮುಂದೆ ಅವರು ಒಬ್ರ ಸದ್ದ ಭಾವಿ ಭಗವಂತರಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂದು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸಿ ವಿನಯಾಂಜಲಿಯನ್ನ जेना गुणों ने वर्णवा श्रुत सागरो छापड़े गंभीरता ने मापवा सहु सागरो. ಖಡ್ಗಾಸನದೊಳಗ ನಾವು ಕಣ್ಣಾರಿ ನೋಡಿದ್ವು. ಸ್ವತಃ ಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಠದೊಳಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ನಿತ್ರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮುಂಜಾನೆ 8ಕ್ಕೆ ನಿತ್ರ ಸಾಯಂಕಾಲ 8ರವರೆಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕಣ್ಣಾರಿ ನೋಡಿದ್ವು. 12 ತಾಸು ಘೋರ ತಪಶ್ಚರಣ ಮಾಡಿದಾರ. 12 ತಾಸು ಒಟ್ಟು ಅವರು ಇಷ್ಟು ಏನು ಒಂದು ಇಟ್ಟು ಕೈ ಅಳಗಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ಉದ್ದಮ ಅವರು ಗುರುವಾರ ದಿವಸ ನಿಂದಿರ್ತಿದ್ರು, ಗುರುವಾರ ಸಂತಿಗೆ ಬಂದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮುಚ್ಚು ಮನೆಯಿಲ್ಲ, 12 ತಾಸು ಘೋರ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ವಾಣಿ ಐತಿಲ್ಲ, ವಾಣಿ ಒಳಗೆ ಭಾಳ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಬದ್ದಲ ಬಹಳ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಾರು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಮನುಷ್ಯನೊಳಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಹಿಡಿತಿದ್ರು. ಆರು ಬರೋದ್ನಾಗ ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜರು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಹಿಡಿತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಟೈಪ್ ನಿಯಮ ತಗೋತಿದ್ರು ಅವರು. ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗ ಏನು ಹಿಡಿತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಏನೋ ಕಾಳು ಏನೋ ಹಣ್ಣು ಏನೋ ಒಂದು ಹಿಡಿತಿದ್ರು ಅವರು. ಅದು ದಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಹಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ರು. ಇದು ಒಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ಇದ್ದು. ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಯಾರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರೊಳಗೆ ಮಾಡ್ಯಾರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಯಾರು. ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಧರ್ಮ ಬಹಳ ಒಂದು ಉದ್ಭವ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅನಿಸಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾನು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಶಾಂತಾ ಶೇರ್ಬಾಳ್ ಅವರು 2 ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಗವಂಟಿನ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ. ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ಬಸ್ತಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾವಂತಾರ ಮಂಟಲ್ದಾಗ ಮದ್ವೆ ಹಿಡ್ದ ಇತ್ರಿ, ಒಕ್ಕಿದ್ದೀವು. ಖರೆ ಆರು ಕುಡ್ದ ಮಾಡುದ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಭೂತ್ವಲಿ ಮಹಾರಾಜರು ಬಂದರು. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಯಾಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಇಟ್ಟ ಇದ್ರಿ. ಆಯ್ತು, ನಮ್ಮ ವೈನಿಗಳ ತಂಗಿ ಬೌರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಬೌರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿದ್ರಿ. ವೈನಿ ನೀ ಯಾಕೆ ಅನಿಸ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಐತಿ ಬರ್ರಿ ಮಾಡೋನು ಅಣ್ಣನ. ಅವು ನಮ್ಮ ವೈನಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿರು, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಟಿಟ್ಟ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲ ನಿರ್ತರು, ಬಲಗೊಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಿತ್ರ ಮಾರಾದ್ರ. ಹೀಗೆ ಸಾಕು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋರ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರ ಸಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಯಾಗಳು ದೊಡ್ಡವ್ರು. ಅವ್ರ ಕಡೆ ಆರು ತಗೋತಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರ ಕಡೆ ಕೈಯ ತೊಳ್ಕೋದು, ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೋದು ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರ ಇನ್ನತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಾರ. ಕೈ ನೆಲಕ್ತಿದ್ದಿಲ್ರಿ ಮಹಾರಾಜ, ಅಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ತಯಾರು ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಗೋತಿದ್ರು. ದೀಕ್ಷೆ ಆದ್ರಿ ಮೂರು ಮಂದಿದ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರ್ದ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮುಂಜಿ ಮಾಡ್ಯಾಗ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಮನಗಂಡ ಚಾ ಕುಡಿತಿದ್ರು. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಕಟ್ಲೆ ಚಾ ಕುಡಿಯವ. ಮಹಾರಾಜಿ ಇವಾಗ ಯಾವುದು ವರ್ತ ಕೊಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಚಾದ ಒಂದು ವರ್ತ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿನ ಹೇಳೋಣ ಅಂದ. ಚಾದ ವರ್ತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇನ್ನೂ ತಕ ನನ್ನ ಮಗ ಬಾಯಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಲ್ರಿ ಚಾ. ಅವರಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಧರ್ಮ ಗೊತ್ತಾಗೈತಿ, ಅವರಿಂದನೇ ಆಹಾರ ಕುಡಿಸ್ ಗೊತ್ತಾಗೈತಿ. ಅವ್ರ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ನಿಂತ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನಿಂತಾರೆ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಕಲ್ಕೋರೆತ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅವರ ಧರ್ಮ ಕಲಿಸಿದ್ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜರು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದೆ. ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜ ದೀಕ್ಷಾ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಬಂದಾರ, ನಮ್ಮೂರಾಗ ದೀಕ್ಷಾ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾರ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅವರಿಂದ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವು. ಅವ್ರದ ಭಾಳ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಲ ಇದೆ. ಜೈ ಮಹಾರಾಜಿ ಜೈ. ನನಗೇನು ಭಾಳ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ದನೀನು ನಡಕತ್ತಿ. ಅದನ್ನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ನ ನಮ್ಗೆ ಪೈಲ ಅಷ್ಟ ಏನಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅದಾರ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಇವ್ರು ಬಂದರು, ಮೊನ್ನೆ ಮಾಬಲ್ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜರದ ಸಲ್ಲೇಕನ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವ ಪೈಲೇದು 1 ವರ್ಷ ಪೈಲ ಬಂದಿದ್ರು ಇವಾಗ. ಅಂತ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಯ್ತು. ನಮ್ಮನೇನವ್ರು ಏನಂದ್ರು, ಚೌಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡತ್ತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂತ ನಾವು ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಅಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನೀ ಏನು ಮಾಡ್ತಿ ಮಾಡು, ನಾ ಈಗ ಒಟ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ದಂತ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೊಕ್ಕದೊಂದು ಮಂತ್ ಹೇಳಿದವ್ರ. ಅಂತ ಹೂವತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ 4 ದಿವಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಚೌಕ. ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಅವ್ವ ನಮ್ಮ ತಂಗಿಗಳು ಮಾಡ್ಯಾರ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮಾಡೋಣ ಭಾಳ ಉದ್ಬೇಕಾಗತ್ತೈತಿ. ಅಂತ ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ ದಿವಸ ಚಾಲು ಮಾಡೋಣ ಬರತ್ತೈತಿ, ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಸಣ್ಣ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಬರ್ತಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಸಿರ್ದಾರದ ರೋಚನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಹೊಲ್ದಾಗ ಏನಿರ್ತಿದ್ದೆ ನಾವು ಆವಾಜ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಮೊದಲ ತಕ್ಕಿತ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಕುಂಡ್ರ ನಾವು ಬ್ಯಾಸತ್ತಂದ್ರೆ
ಸೊನ್ನೆ ಮಾಡೋರು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬಿಡೋರು. ಆದ್ರೆ ಮನ್ಯಾಗ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಚೌಕ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು ಮನ್ಯಾಗ ಅವ್ರು ತಾವು ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ ಎಲಿಲೇ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಚೌಕ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಕಸಬರ್ಗಿ ಚಿರದಂಗೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಸಣ್ಣ ಚಿಂದಿ ಕಸಬರ್ಗಿ. ಅದನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡೋರ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆರು ಹಾಕವ್ರ, ಹೆಣ್ಣು ಹುಡುಗರ ಗಂಡು ಹುಡುಗರ ಕೊಡು. ಇಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಮಾಣ ಬೀಳತ್ತೆ. ಸಾವನ್ನರಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶೆಡ್ಬಾದರ ಮನೆತನದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭೂತ ಬಲಿನ ನಮಗೆ ಕಾರಣ ಅದ. ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಅವಾಗ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಮಡಿಲೇ ಹೋಗಿ ನೀರು ತರೋದು. ಬತ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತೈತೇನ್ರಿ, ಇವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಡಗೌಡ್ರ ಬಾವಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಒಂದು ದಿವಸ ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ರಿ, ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಜೈಪಾಲ ಏನ್ರಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡಗಳು ಹಿತ್ತಾಳಿ ಕೊಡಗಳ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ತಂದ ಇಳಿಸೋದು ನಿರ್ವಾಹ ಕೆಜಿ ಇಳಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಏನ್ರಿ. ಹಿಂಗ ಇಲ್ರಿ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಲೆ ನಾವು ಆಹಾರ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ ನಡ್ಬಾರ್ಕ ಒಬ್ರು ತಾಯಿಗಳು ಕೇಳ್ರಿ, ಬಯಾಜಿಗಳು ನೀವು ಅವ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ವೇಷ ಆಟ ಹಂಗೆ ಹೊಂಟಿದ್ವಿ. ನಾವು ಹೋಗುವತ್ನಾಗ ಮಡಿಲೆ ಈ ಟೈಪ್ ರೀ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂಜಿ ಬದ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಂಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ತೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿಸ್ಯಾರು. ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಹಾರಾಜರಿಗಿಂತ ಇವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅವಾಗ ಸುಮಾರಿ 16 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದು ನಾವು ಮುಂಚೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ. ಏನ್ರಿ ಜೈಪಾಲ 15 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದು. ನಾವ ಇಬ್ಬರು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವ್ರಿ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ರೂ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಮುಂಜಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ನೀವು ಅಷ್ಟು 3 ಗುಣ ತಗೋರಿ, ಅದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಂತೇಳಿ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸು ಏನು ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನೋದಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾರು. ಜಲಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದ ಅವಾಗ. ಜಲಾಭಿಷೇಕ ಅನ್ರಿ, ಪೂಜೆನ್ ಅನ್ರಿ, ಮತ್ತು ಅವ್ರದ ವಾಣಿ ಕೇರ್ ಅಂತೂ ರೀ ಅಷ್ಟು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟವ್ರಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆಚರಣೆ ಏನ್ರಿ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಅನ್ರಿ, ಧರ್ಮದ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಅದ ರೀ. 1994 ನಮಗೆ 16 ವರ್ಷ 10ನೇ ಮುಗಿದಿತ್ತು. ನಮ್ಗೆ 10ನೇ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಅವಾಗ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಯಾವ ಮಹಾರಾಜರು ಸಮೀಪ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಭಯ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಭಯ ಹೋಗಿಸಿದವ್ರು ಅವ್ರ ಮಹಾರಾಜ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಮಾಬಲ ಬಯಾಜಿಗಳು ಗುಡ್ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಬದ್ದಲ ತಮ್ಮೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಿದ್ದೇಭ್ಯಃ ನಮೋ ಅರಿಹಂತಾನಂ ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾನಂ ನಮೋ ಆಯರ್ಯಾನಂ ನಮೋ ಉವಜ್ಜಾಯಾನಂ ನಮೋ ಲೋಯೇ ಸೌವಸಾಹೂನಂ. बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान के, चौबीसों भगवान के, आदिनाथ भगवान के, शासन नायक महावीर भगवान के, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के, शमश्रमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर मुनि महाराज के, परम पूज्य भूतबली मुनि महाराज की, समस्त आचार्य संघ के, 3 कोटि मुनि महाराजों के ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಭೂತಬಲಿ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜರ ವಿನಯಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇವರು ಭೂತಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೌದಿಯವರು. ಆ ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ದಿಗಂಬರ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅವರು ತೀರ್ಥಾಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಯಾವುದು, ಸೌದಿ. ಅವರು ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ತೀರ್ಥಾಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು, ಅದು ನೋಡ್ರಿ ಪುಣ್ಯ ನಿಮ್ಮದು. ತೀರ್ಥಾಳ ಭೂಮಿ ಪುಣ್ಯ ಎಷ್ಟೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ತೀರ್ಥಾಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥವ್ರು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರ ಹತ್ತಿರ ಹೋದರು. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋದವ್ರೆ ಇವರು. ಇನ್ನೂ ಸಮಯ ಸಾಗರ, ನೇಮ ಸಾಗರ ಯಾರೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಯೋಗ ಸಾಗರ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಸ್ಟ್ ಸಂಘದಾಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದವ್ರೆ ಭೂತಬಲಿ. ನಂತರ ಅವ್ರು 3 ಮಂದಿ ಹೋದವರು. ಹಿಂಗೆ 4 ಮಂದಿ ಆದರು. ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ದೀಕ್ಷೆ ಆಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೇನಾಯಿತು, ಆಪರೇಷನ್ ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುನಿ ದೀಕ್ಷಾ ಬೇಡ್ರಿ, ಬೇಗ ಕೊಡಲಾಗಂತ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ವಿಮಲ ಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ ಆಚಾರ್ಯ ವಿಮಲ ಸಾಗರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಮುನಿ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಹಾಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಗುರುವನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ ಆ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವರು. ಏನು ಆಚಾರ್ಯಗಳದ್ದು ಏನೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲ ಚಾರಿತ್ರ ಮೂಡಿ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ.
ಅಂದರೆ ಅವರು ಭಾಳ ತಪಸ್ವಿಗಳಾಗಿದ್ದರು, ಭಾಳ ತ್ಯಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅಂಥ ಮಹಾನ್ ತ್ಯಾಗಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ದುರ್ಭಾಗ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 2 ತಿಂಗಳದೊಳಗೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಎಂಥ ನಮ್ಮದು ದುರ್ಭಾಗ್ಯ ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮೂಲಾಚಾರ ಮತ್ತು ದಾನಶಾಸನಂ ಇವೆಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡದಾಗ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಂಚಿದರು. ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅವರು ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅಂದ್ರೆ ಭೂತಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ, ನಂತರ ನೇಮಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು. ಭೂತಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದರು, ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಬೆನ್ನೆ ನೇಮಸಾಗರ ಬಂದರು. ಫಸ್ಟ್ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಹಾರ ಮಾಡಿರೋರು ಆಚರಿಸಿಗಳು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಅಷ್ಟಲ್ಲ, ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಚಾರಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ದೋಷವಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿರೋರು. ಮೊದಲಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನಮಗೆ ನಾರೇ ಅಂತೂ ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಮೊದಲು ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಆಚಾರ, ಅದ ಲಾಸ್ಟ್ ತನಕ ಕೊನೆ ತನಕ ಅದ ಆಚರಣೆ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಅವ್ರು ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಇಟ್ಟು ಪರಿಗ್ರಹ ಹತ್ತಿಗೆ ಬರಗುಡಿಲ್ಲ. 28 ಮೂಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೋಷವಾಗಿ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದವರು ಅಂದ್ರೆ ಭೂತಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳೋದ ಸಮಸ್ಯೆ. ಒಂದು ಇಟ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಬರಗುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಮೊದಲಿನ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಭೂತಬಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಕೊಪ್ಪಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಚತುರ್ಮಾಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 5 ವರ್ಷ ಹಿಂದ್ಗಡೆನೋ 19 5 ವರ್ಷ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತೆರೆದಾಳಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಚತುರ್ಮಾಸ. ಅವ್ರು ಗಾಡಿ ಕೊಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಅಗದ ಹತ್ತಿರ ಆದಿತ್ತು. ನಾವು ಸಾರಿಗೆ ಹೋಗೋರು, 1 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋರು, ಅವ್ರ ತತ್ವ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋರು. ಇಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ ರೀ ಅವರಿಗೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ, ಹಿಂದಿ, ಪ್ರಾಕೃತ, ಕನ್ನಡ 4 ಭಾಷೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಗದಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಮತ್ತು ಭಾಳ ಜ್ಞಾನ ರೀ. ಇಟ್ಟು ಚಂದ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳೋರು. ಅವರ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಒತ್ತು ಕೊಡೋರ. ಶ್ರದ್ಧಾನ ಬಗ್ಗೆ, ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ 2, ಸಮ್ಯಕದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅವರು, ಬಸ್ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಮತ್ತು ಚಾರಿತ್ರ್ಯ 2 ಆತಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರ ನಾವು ಪಾರ ಆಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಗಳ ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು ದೀಕ್ಷೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇದನ್ನು ಪುಣ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತೇನು. ಅವ್ರನ್ನ ಸಿಗದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನೇ ಗುರುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಗುರುಗಳು ಅಂತಿದ್ರು ಅವರು. ವಿಮಲ ಸಾಗರ ಕಡೆ ದೀಕ್ಷಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು ಅಂತಿದ್ರು. ಮತ್ತು ನೇಮಾವರದೊಳಗೆ ಈಗ 3 ವರ್ಷ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೇಮಾವರದೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು 8 ದಿವಸ ಇದ್ರು ಆಚಾರ್ಯಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ. ಆಚಾರ್ಯಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಸಂಘ ಸಹಿತ 8 ದಿವಸ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆಚಾರ್ಯಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಆಚಾರ್ಯಗಳ ಹತ್ತಿರ ಏನು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾದಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಅವರ ನಿರ್ದೋಷ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಿಮ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಹೋದ್ರು. ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲಂತೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಕೆಲವ್ರು ಅಂತಾರೆ ಲಕ್ವಾಗಿತ್ತಂತ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೀ. ಅದ ಕಾರಣ ಔಷಧಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಹಾರ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದ ಕೈಲಿ ತೊಗೋಬೇಕಾತಲ್ಲ, 2 ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಅದನ್ನ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಿ ಪೂರ್ವಕ ಮರಣವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದು ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಜೀವನದಾಗ ಅವ್ರ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಲ ಸಿಕ್ತಾವ್ರು, ಫಲ ಸಿಕ್ತು. ಮತ್ತು ಭಾಳ ನಿರ್ದೋಷ ಆಹಾರ ತೊಗೊತಿರು. ಆಹಾರಚರ್ಯ ಭೀ ಭಾಳ ಬಾರಿ ಇತ್ತು. ಅವ್ರು ನಿರ್ದೋಷ ಆಹಾರಚರ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆಹಾರಚರ್ಯ ಭೂತಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರು ನಿರ್ದೋಷವಾದಂಥ ಆಹಾರಚರ್ಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಈ ರೀತಿ ಆಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಗಾಡಿ ಕೊಪ್ಪ ಚತುರ್ಮಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ 2 ಚತುರ್ಮಾಸ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಮಾಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು. ತೀರ್ದಾಳ ಅಂತ, ತೀರ್ದಾಳ ದರೂರ ಅವು ಮೊದಲು ಮಾಡಿರು. ಈಗ ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಊರ, ಒಂದೇ ಊರ, ಅಲ್ಲೇ 2 ಸಲ ಮಾಡಿರು ಗಾಡಿ ಕೊಪ್ಪ. ಒಂದು ತೀರ್ದಾಳ, ಒಂದು ದರೂರ. ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಊರು. ಚತುರ್ಮಾಸ ಆಗಿಲ್ಲ, ಚತುರ್ಮಾಸ ಆದ ಬಳಿಕ 3 ತಿಂಗಳು ಬಂದಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸೌಭಾಗ್ಯ ನೋಡ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ರೀ. ಚತುರ್ಮಾಸ ಆದಂಗರಲ್ಲ ಅದ. ಚತುರ್ಮಾಸ ಆದಂಗಲ್ಲ, 3 ತಿಂಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಚತುರ್ಮಾಸ ಆದಂಗಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಊರಾಗ ಏನು ಮಾಡಿರೋ ಮೊದಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಬಲ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜರ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದವ್ರಂದ್ರೆ ಭೂತಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇವು ಏನಿದಾರೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಕೆನಲ್ದ ಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೆನಲ್ ಹತ್ತಿರ ಆಸ್ಪಾಸ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ವೇಶನ ಇದಾವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರ್ದ? ಭೂತಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರದ ಕೃಪಾ ನೋಡ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಹುಡುಗರು ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಇವ್ರು ವಾರಿಗೆ ಇದಾರಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. ಇದೇನಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತುಪೂಜೆ ಮಂದಿರ ನಗರಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇದಾವಲ್ಲ, 120 ಮನೆ 40 ಮನೆ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ವೇಶನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರ್ದ ಪ್ರಭಾವ? ಭೂತಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರದ ಮತ್ತು ನೇಮಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರದ. ಇದು ಪ್ರಭಾವ. ಭೂತಬಲಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತು ಹೋದ್ರು, ಅದನ್ನ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ನೇಮಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್ಲ ಆದಿತ್ಯ ಯಾರದ? ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಗಳ ಕೃಪಾ. ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮತ್ತು
ಪೂಜಾ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಹಾರ ಕುಡಿದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜರು. ಅಂಥ ಮಹಾನ್ ತಪಸ್ವಿ ಘೋರ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡು 2 ತಿಂಗಳದಾಗ ಇವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿವಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮದು ಇದಿರಬೇಕು, ಪಾಪದ ದಯ ಬಂದಿರಬೇಕು. ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಂತೂ ಆತ್ಮತಲನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ನಾವು ಕೂಡ ಏನು ನಮಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜ್ ಬೀಜ ಬಿಚ್ಚಿದಾರ, ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿದಾರ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಹಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬೋಲಿ ಅಹಿಂಸಾ ಮಹೇಶ್ವರ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದಾಗ ಈಗೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ